کہ ایشیا کپ میں پاکستان نے UAE کو 41 رن سے ہرا دیا۔ شاہین افریدی، ابرار احمد اور حارث رؤف نے دو وکٹس حاصل کی۔ پاکستان نے UAE کو 147 رنز کا ہدف دیا۔ UAE کی ٹیم 18ویں اوور میں 105 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آپ کو اہم بریکنگ نیوز سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایشیا کپ میں پاکستان نے UAE کو 41 رن سے ہرا دیا ہے۔ شاہین افریدی، ابرار احمد اور حارث رؤف نے دو وکٹس حاصل کی۔ پاکستان نے UAE کو 147 رنز کا ہدف دیا۔ UAE کی ٹیم 18ویں اوور میں 105 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ایشیا کپ پاکستان بمقابلہ متحدہ عرب امارات ایشیا کپ میں پاکستان نے UAE کو 41 رن سے ہرا دیا ہے۔ شاہین افریدی، ابرار احمد، حارث رؤف کی دو وکٹس پاکستان نے UAE کو جیت کے لیے 147 رنز کا ہدف دیا۔ UAE کی ٹیم 18ویں اوور میں 105 رنز بنا سکی۔ فخر زمان نے 50، شاہین افریدی نے 29 رن سکور کیے۔ آپ کو بڑی اور خوشخبری والی بریکنگ نیوز سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایشیا کپ میں پاکستان کے سٹار ایتھلیٹ اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ ٹوکیو میں جاری چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں تیسری تھرو پر ارشد ندیم نے کامیابی حاصل کی۔ ان کی والدہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ارشد ندیم ایک اور گولڈ میڈل لے کر واپس آئے گا۔ ادھر ارشد ندیم نے تھرو پھینک کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا اور ادھر میاں چنو میں ان کے گھر پر موجود اہل محلہ اور رشتہ داروں نے ملی نغموں کی گونج میں خوشی سے نعرے لگانا اور بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ ارشد کی والدہ کا کہنا ہے کہ قوم کی دعائیں رنگ لے آئیں اور ان کا بیٹا فائنل میں بھی جیت کر ملک کا نام روشن کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، کس نے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کے لیے پھر موقع دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں اور میں پورے پاکستان سے اپیل کر رہی ہوں اور پورے ملک سے میرے بیٹے کے لیے دعائیں مانگے۔ اس کو دعائیں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج فائنل میچ جیتے گا اور کل اس کا فائنل میں میڈل جیتے گا اور میڈل جیت کے وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ انٹرسال دوئم کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا گیا۔ مجموعی پوزیشن ہولڈرز میں طالبات اور نجی کالج چھائے رہے۔ ملتان، بہاولپور اور سرگودا بورڈز میں تمام مجموعی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کا تعلق نجی تعلیمی اداروں سے ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان بورڈ میں صورتحال بالکل متضاد رہی، جہاں تمام اوورآل پوزیشن سرکاری کالجز کے طلبہ لے اڑے۔ انٹرسال دوم کے سالانہ نتائج کا اعلان صبح کیا جائے گا۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے سیکنڈ ایئر سالانہ امتحانات کے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کر دیا گیا۔ سیکرٹری بورڈ خرم شہزاد اور کنٹرولر امتحانات حامد سعید نے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کیا۔ کپس کالج گلگشت کالونی کے محمد عاقف سعید اور مسلم گرلز کالج ممتاز آباد کی عائشہ شوکت نے 1163 نمبر لے کر مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ سٹار کالج بوسن روڈ کی فریال فاطمہ 1159 نمبر، جبکہ نشاط کالج لودھی کالونی کے علی احمد 1158 نمبر لے کر بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر آئے۔ پری میڈیکل میں اقلیتی طلبہ ایلون ابراہیم 1156 نمبرز کے ساتھ گرلز میں تیسرے نمبر پر رہیں۔ پہلی پوزیشن پہ عائشہ شوکت جس کا رول نمبر 509932 ہے اور اس بچی کا تعلق مسلم گرلز کالج آف سائنس اینڈ کامرس ممتاز آباد ملتان سے۔ اس کے بعد جو اوور آل سیکنڈ ہے فریال فاطمہ رول نمبر 519137 اور اس نے حاصل کردہ نمبر ہیں 1159 اور اس کا تعلق سٹار کالج آف سائنس اینڈ کامرس فار گرلز تحصیل چوک بوسن روڈ ملتان سے۔ بہاولپور بورڈ میں مجموعی پوزیشنز میں طالبات چھائی رہیں۔ کنکوڈیا کالج بہاولپور کی حورین اکرم 1164 نمبر کے ساتھ پہلی، ایسپائر کالج خان بیلا کی ابیحہ اعجاز 1063 نمبر کے ساتھ دوسری پوزیشن پر آئیں، جبکہ پنجاب کالج بہاولپور کی ملیحہ خان نے 1162 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہوریم اکرم نے 1164 نمبر حاصل کر کے، اسی طرح سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ابیحہ اعجاز نے اور تیسری پوزیشن بھی فیمیل کی ہی ہے ملیحہ خان 1162 نمبر انہوں نے حاصل کیے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن نوید عالم نے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ ویمن کالج تونسا کی یمنا کشف نے 1163 نمبر لے کر مجموعی طور پر پہلی، جبکہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج لیا کے محمد حمزہ قمر نے 1156
53 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ گورنمنٹ گریجویٹ ویمن کالج ڈی جی خان کی وجیہہ خان اور گورنمنٹ ویمن کالج لیا کی مہجبین بخاری نے 1154 نمبر لے کر مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سب سے پہلے ہائیسٹ مارکس جس بچی نے لیے ہیں اس کا نام ہے لائبہ ارم، ڈاٹر آف محمد فاروق۔ انہوں نے مارکس جو حاصل کیے ہیں وہ 1099 لیے ہیں، 1089 مارکس لیے ہیں انہوں نے۔ سرگودا بورڈ کے انٹر کے نتائج میں پنجاب کالج بھکر کی ہما عابد 1146 نمبر کے ساتھ مجموعی طور پر اول آئیں۔ پنجاب کالج سرگودا کی الاف سرور 1144 نمبر لے کر دوئم آئی۔ پنجاب کالج سرگودا کے ادن علی بھی 1144 نمبر کے ساتھ دوئم آئے۔ جناح سکول کلور کوٹ کی عائشہ ضیاء 1143 نمبر کے ساتھ مجموعی طور پر سوئم آئی۔ ڈی جی خان بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈر کا رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا، جس میں کوٹ سلطان کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے طالب علم حافظ محمد وسیم اعجاز نے 1153 نمبرز حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ محمد وسیم اعجاز کے والد مزدور ہیں جو دیگ سروس چلاتے ہیں۔ بیٹے کی کامیابی پر والد خوشی سے نہال۔ مزید جانتے ہیں محمد سجاد حسین سے۔ جی بالکل، ڈی جی خان بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کے پوزیشن ہولڈر جو بچے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جس میں کوٹ سلطان کے حافظ محمد وسیم اعجاز نے جو ہے 1200 میں سے 1153 نمبر حاصل کر کے ڈی جی خان بورڈ میں جو ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے سائنس گروپ میں۔ آج وہ طالب علم جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر بہت یقین تھا کہ میری انشاءاللہ پوزیشن آئے گی، کیونکہ میری فرسٹ ایئر میں بھی پہلی پوزیشن آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے اور اپنے والدین کی دعاؤں سے اور اپنے اساتذہ کی محنت سے میں یہ اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محنت کا صلہ دیا ہے۔ اچھا بیٹا، آپ اسٹڈی کو کتنا وقت دیتے تھے؟ پہلے صبح سویرے میں کالج جاتا تھا اور کالج سے واپس آ کر اکیڈمی آتا تھا، اکیڈمی پھر رات کو بھی 10 گھنٹے مطلب پراپر میں دیتا تھا اسٹڈی کو۔ اچھا بیٹا، مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور اپنے ملک و قوم کی، اپنے غریب لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بیٹا، آنے والے بچوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اپنی مسلسل محنت جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ جی بالکل، وسیم اعجاز کا یہی کہنا ہے کہ بچے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ ان کے والدین جو ہیں، اس کے والد صاحب وہ بھی ہمارے موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ یہ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہ بہت محنت کرتے تھے، مجھے یہ توقع تھی، یہ حفظ بھی کیا، اس نے 13 ماہ میں حفظ کیا الحمدللہ، اور فرسٹ ایئر میں بھی پوزیشن لی، اور سیکنڈ ایئر میں الحمدللہ اس نے بورڈ ڈی جی خان بورڈ کو ٹاپ کیا۔ یہ ایک مزدور آدمی کا بیٹا ہے محمد وسیم اعجاز، اور الحمدللہ ہم محنت کر کے اسے کھلاتے پلاتے تھے، اور ان کے اساتذہ کرام کا بھی بہت تعاون ہے اور محنت کرتے تھے، الحمدللہ یہ اسٹیج پر ہے۔ الحمدللہ یہ شوق ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ضرور اس کو اپنے مشن تک پہنچائے گا۔ پنجاب پولیس میں تقرر و تبادلے نوٹیفکیشن جاری۔ جنوبی پنجاب کے 12 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے گئے۔ ڈی ایس پی محمد اظہر ممتاز آباد سے ہیڈ کوارٹر لودھراں تعینات، ڈی ایس پی علم دین صدر ملتان سے آر ایم پی آفیئرس متعینات، ڈی ایس پی مختوم رشید راؤ طارق ڈی ایس پی صدر ملتان تعینات، راشد ملک ڈی ایس پی ممتاز آباد تعینات، غلام اصغر ڈی ایس پی اسپیشل برانچ راجن پور سے ایس ڈی پی او داجل تعینات، عمران رشید داجل سے ڈی ایس پی اسپیشل برانچ راجن پور تعینات، ناصر غوری بہاولپور سے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر لیا تعینات، امتیاز احمد لیا ہیڈ کوارٹر سے ڈی ایس پی پی ایچ پی ڈی جی جی خان تعینات، عمر دراز بہاڑی لیگل سے ڈی ایس پی لیگل ساہیوال تعینات، ڈی ایس پی ٹریفک رحیم یرخان محمد ساجد ڈی ایس پی ٹریفک بہاولپور تعینات، کی وائن کریم اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹر سے ڈی ایس پی آپریشن پی ایچ پی ہیڈ کوارٹر تعینات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب متاثرین کی خبرگیری اور امداد کے لیے مسلسل متحرک۔ بہاولپور کے علاقے شریف میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا، بلہ جھلن فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کر کے ان کو یقین دلایا کہ حکومت ان کی مکمل بحالی تک ان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سیلاب متاثرین سے ملاقات کے لیے شریف پہنچ گئے۔ انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا اور دریا ستلج پر بنے منجن حفاظتی بند کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو فلڈ ریلیف کیمپ بلا جھلن میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر ڈی جی پی ڈی ایم عرفان کاٹیا اور ڈی سی بہاولپور کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب زدگان کے لیے فراہم کردہ فنڈز، راشن اور خیموں کی تقسیم کے بارے میں تفصیلات دریافت۔
2 से 3 फुट है जी, 2 से 3। लेकिन मैंने अभी हदीस से देखा था कुछ तो जगह इनअंडेटेड है, उनका तो रास्ता भी नहीं है, वो क्या करते होंगे, खाना वाना? मैडम वहाँ पे इवैक्यूएशन तो हमारी सारी हो चुकी थी, एक बंदा या 2 बंदे होंगे वहाँ पे, उनको हम खाना बोट्स के जरिए पहुँचा रहे हैं। ये बताओ कि अभी भी डिस्प्लेस्ड कितने लोग हैं, कितने अपने घरों को वापस चले गए हैं, कितने डिस्प्लेस्ड? मैडम हमारे अभी घरों को वापस नहीं गए, अभी नहीं गए। वज़ीर आला को आगाह किया गया कि सैलाब से बहावलपुर के 124 मौजा और 1,17,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई। 26 फ्लड रिलीफ कैंप्स में 7,849 अफराद मुकीम हैं। उनको बर वक्त खुराक और इलाज की सहूलत यकीनी बनाई जा रही है। ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ फ्लड रिलीफ कैंप पहुंच गयी, जहां उन्होंने मुतासरा खवातीन से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जाम भाग होने वालों के लवाहिकीन को इमदादी चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि हुकूमत तमाम मुतासरीन की बहाली यकीनी बनाएगी। सैलाब के डूबे हुए हैं, कोई बात नहीं, आपने फिक्र नहीं करनी, पानी उतरेगा, आपका जो नुकसान हुआ है पूरा करेंगे। मरियम नवाज शरीफ बच्चों में भी गुल मिल गई, उनमें तहाइफ तकसीम किए और एक रोते हुए नौजायदा बच्चे को गोद में लेकर चुप करा दिया। उन्होंने एक खातून का मसला सुनकर उसको मुलाजमत फ्राहम करने की यकीन दहानी भी कराई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सजाद हुसैन के हमरा ताहिर जोधियाना, रोही उच्च शरीफ। दरिया चनाब का सैलाबी पानी तबाही मचाने के बाद उतरने लगा, मगर सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुतासरा इलाकों में अब पीने के लिए साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। अब का पानी उतरने के बाद मुतासरीन की अपने घरों को वापसी शुरू हो गई, मगर वापस जाकर उनके लिए मजीद इम्तिहान बाकी हैं। सैलाब के बायस बस्ती खज्जीवाला में जेर जमीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा, जिसकी वजह से मुतासरीन को पीने के लिए साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब से पहले यही पानी पिया करते थे, मगर अब ये गदला और मुजरिस सेहत हो गया है। ये पानी अब इंसान तो क्या जानवरों के पीने के काबिल भी नहीं रहा। सैलाब तो खत्म हो गया, मगर लगता है उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई। साफ पानी चाहिए ना, साको मोटर लगा दे, साको बोर करा दे, मेहरबानी करन, साको पानी साफ मिले पीवन वास्ते। असां गंदा पानी पी पी के तो बीमार थी वने, होनी सारी तबीयत खराब है। दूसरी तरफ शहर और उसके मज़ाफ़ात में कायम शेरशाह, कासिम बेला और दीगर फ्लड रिलीफ कैंप्स में भी मुतासिरीन को मुश्किलात का सामना है। मुतासिरीन के मुताबिक पूरी जिंदगी मेहनत करके आशियाना बनाया था, मगर आज बेजारो मददगार बैठे हैं। अब बहुत दिन हो गए, घर की याद भी सता रही है, मगर घर नहीं जा सकते। वापिस जाने की ख्वाहिश है भाईजान, हर चीज डूब गई है, टूट गए मकान, दीवारें शिवारें गिर गई हैं, अब दोबारा से सिलसिला शुरू करेंगे। उधर खोर साजरी महन में सैलाब मुतासिरीन अपने आशियानों में वापस पहुंचे तो वो सैलाबी पानी में डूबने के बायस रिहाइश के काबिल न थे। मुतासिरीन का कहना था कि सैलाब ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया है। सैलाबी पानी अचानक आया जिसने उन्हें कुछ भी उठाने नहीं दिया। हमने 2 हफ्तों बाद घर हैं और नुकसान ही बहुत ज्यादा हो गया था। घर के अंदर इतना पानी था कि निकालते निकालते काफी 1 दिन लग गया। सामान तो इतना बचा ही नहीं, थोड़ा बहुत लेकर गए थे, बाकी तो सारा डूब गया था। सैलाब की तवक्कारियों से नुकसानात अंदाजों से कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में मुल्तान टैक्स बार की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए टैक्स मुआफी की अपील की गई है। टैक्स एक्सपर्ट सैयद जुनैद मुमताज शाह के मुताबिक जनूबी पंजाब में 16 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 14 लाख जानवर, लाखों एकड़ रकबा, घर और फसलें तबाह हुई। मुतासरीन के पास खाने को कुछ नहीं, टैक्स देना नामुमकिन है। हमने अपने मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने लेटर लिखा है कि ये जो मुतासरा इलाके हैं इनके अंदर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हुकूमत पंजाब माफ करे, अब या ना माफ करे, अब तो बेचारों के पास कुछ रह भी नहीं गया। सैलाब मुतासिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके घर तामीर करके दिए जाए, तब तक कैंपों में जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सैयद जुहेब बुखारी, जुनैद और सलमान के साथ अहमद, रोही मुल्क। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह कम हो गई, लेकिन पानी मज़ाफ़ात में मजीद बस्तियों तक फैल गया। 2 रोज पहले सैलाबी पानी में बह जाने वाले बाप और बेटी की लाशें भी बरामद। सैलाबी पानी का फैलाव रोकने के लिए मजीद इकदामात की जरूरत है। दरिया सतलुज में पानी की सतह कम होने के बावजूद जलालपुर पीरवाला के मुज़ाफ़ाती इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी पानी मशरिक से शुमाल की जानिब मुल्तान रोड तक फैल चुका है, जिससे हजारों रहायशी मकानात और सैकड़ों एकड़ पर काश फसलों के साथ मजीद कई इलाके मुतासिर होते चले जा रहे हैं। सैलाबी पानी से अब तक कई अमवात हो चुकी हैं, जिनमें 2 रोज पहले सैलाबी पानी में बह जाने वाले बाप बेटी भी शामिल हैं। दोनों की लाशें दरिया से बरामद हुई हैं, जिन्हें वर्षा के हवाले कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक सैलाबी पानी को फैलने से रोकने के लिए तमाम शगाफ बंद करने, कैनाल्स के पानी को कंट्रोल करके रिलीफ चैनल्स की तरफ मोड़ने और पंपिंग स्टेशन और ड्रेनेज सिस्टम बहाल करने की जरूरत है। शहरियों ने भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शगाफ पुर करने समेत दीगर हिफाजती इकदाम किए जाएं ताकि शहर मजीद तबाही से बच सके। कैमरामैन अली हसन के साथ
वक्कास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। उधर मुल्तान में सैलाब मुतासरीन अब एक नए इम्तिहान से दोचार हैं। जलालाबाद खेमा बस्ती में मुकीम मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया है कि इंतजामिया के नुमाइंदे उन्हें दी जाने वाली सहूलियात वापस लेने लगे हैं। में सैलाब की तबाहकारियां अभी तक खत्म नहीं हुई कि सैलाब मुतासरीन को एक और कड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ रहा है। जलालाबाद खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर मुतासरीन के मुताबिक इंतजामिया के नुमाइंदे इन्हें दिए गए पंखे और दीगर सहूलियात वापस ले रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि वो पहले ही सब कुछ खो बैठे हैं, अब ये खैमे और पंखे भी वापस लिए जा रहे हैं, तो वो बच्चों के साथ कहाँ जाएं? नहीं था साक पक्का देने पे ना कुछ नहीं था, लाइट है कुछ भी कह नहीं ना, सारी कोई हेल्प ही ना की थी, कुछ भी ना कह नहीं किया, इतनी साकू पानी तक भी ना कह नहीं कोई चीज भी। हाँ ई टाइम जो लाइट दे पटन आए खड़े सारे बाहर ई टाइम किदे वंजन ए दसो साकू दिना मरी निवाज है ना, उन्हें सारी कोई हेल्प की थी, कोई दई था आके सारी भी सुने, कोई भी नहीं सुनदा, सारी असा किदे वंजू, सारे घर पीछे त्रोट गए, तंबू भी पटे ने, तंबू असा के चा वनो चलो था बह वनो, क्या करूं दसो साकू। मुतासरीन का मजीद कहना है कि इंतजामी की जानिब से इन्हें फौरी तौर पर खैमे भी वापस करने का कहा जा रहा है। शदीद गर्मी और छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना इनके लिए मजीद मुश्किल हो गया है। सारे एक मकान ढह गए सारे, ए हुण साकू आदन धोप दे टाइम कैंप खाली करो, निके निके बालन पिछू सारे वस्ते भेड़ थी गए, ए जेड़े इन्हां दे बंदे रले ने आदन साकू कैंप ही फारक करो। पिछले साल जड़ा आया सिलाब असा कैंप घर घेन के गया से, हुण आदन कैंप ही फारक करो। बहुत मुश्किलात हैं, इतना पानी तक भी साकू कह नहीं दिता गया, पानी भी पता नहीं किदे ही वेंदे, ना ही कोई राशन मिले, ना बाला किते कोई सामान मिले, ना बाला को खीर तक भी क्या नहीं मिला, सुनन को मिले के है सामान लेकिन देंदे क्या नहीं पे। मुतासरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और इन्हें और दरपेश मुश्किलात का हल निकालने की अपील की है। कैमरामैन आसिफ के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। सियालावाला बंद पर सैलाब के बाद ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। बिजली ना होने पर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, सियालावाला बंद पर सैलाब के बाद ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। बिजली ना होने की वजह से जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ जो है पानी ही पानी जमा है, जिसकी वजह से मच्छर और दीगर बीमारियाँ और एलर्जी की बीमारियाँ जो है यहाँ पर जन्म ले रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। भाईजान ये बताएँ, यहाँ पर लाइट नहीं है, क्या मुश्किलात हैं? जी जैसा कि आपको पता है कि जब से सैलाब आया है तो लाइट के ना होने की वजह से ना तो घरों में काफ़ी परेशानी है, बच्चे मच्छर की वजह से सो नहीं पा रहे। तो हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि ये जल्द अज जल्द मामला सेट किया जाए ताकि हम भी आसानी से और आराम से ज़िंदगी गुजार सकें, ये हमारा मुतालबा है। और भी हमारे साथ साथी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करके आपको बता देते हैं। जी ये बताएं, लाइट ना होने की वजह से आपका सामान सड़कों पर पड़ा है, ये भी चोरी हो सकता है? हमारे तो सामान बाहर पड़ा है, लाइट होती नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती। जब से सैलाब गया अभी तक लाइट बहाल नहीं हुई, इसकी वजह से हमारे बच्चे भी बड़े तंग हैं, हम खुद अभी तक जाग रहे हैं मच्छरों की वजह से। आप देख सकते हैं हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे है। अच्छा ये बताएं, पहले सैलाब में आपका घर गया, अब जो सामान बचा कुछ है, लाइट ना होने की वजह से, अंधेरे की वजह से वो भी चोरी हो जाए, फिर क्या करेंगे? काफी चोरियां हो रही है यहाँ पे। कुछ दिन पहले यहाँ से 4-5 भेड़े उठा के ले गए हैं, बंदे को पकड़ लिया, शुक्र है मौके पर। अब तो इधर कोई खास इंतजाम नहीं, ना लाइट है ना कुछ। लाइट का इंतजाम किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि कोई पंखा एक अगर चला ले, मकान तो वैसे गिर गए हैं, अभी बहुत तंग हो रहे हैं हम लोग यहाँ। हाँ ये खेमे हमारे लगे हुए, आप देख सकते हैं इस तरफ। जी आप देखें इस तरफ इतना यहाँ पर जो है वो इतना मच्छर है, यहाँ पर खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करते चलें तो यहाँ पर हवा भी नहीं चल रही, क्योंकि इर्द गिर्द पानी है, स्मेल भी है और ऊपर से लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से रात को यहाँ पर सोना भी महाल है। खैमों में बैठे हैं और मच्छर जो है काफी हद तक तंग कर। सब्जियों की डबल और ट्रिपल सेंचुरी। इतनी सेंचुरियां तो क्रिकेटर मैदान में नहीं बनाते जितनी सेंचुरियां मुनाफाखोर माफिया बनाने लगा है। नाजायज मुनाफाखोर माफिया सैलाबी सूरत हाल में भी बाज न आया। सब्जियों फलों समेत तमाम अशिया खुरोनोश की कीमतों में होश शरबा इजाफा करने का सिलसिला जारी। आए रोज बढ़ती महंगाई अवाम के लिए वबाले जान बन गई। सब्जियों की कीमत में 100 से 200 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद भिंडी, तोरी, करेले, टींडे 250 से 300 रुपए और बैंगन, आलू, अरवी, कद्दू शरी, टमाटर 200 से 250 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे हैं। बढ़ती महंगाई के बाइस लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। शहरियों का कहना है आए रोज अशिया खुरोनोश की कीमत में इजाफा हो जाता है, क्या बनेगा इनका? यकीन करके जानो, जी चीज असी 50 रुपए की लेंदे सी, सानू 500 रुपए की मिल रही है। जी चीज असी 2 रुपए की लेंदे सी, सानू 50 रुपए की मिल रही है। हुण असी की करांगे? साडे कोल कोई वसाल नहीं, कोई इहो जिहा हिसाब किताब नहीं कि जिहड़ा असी ना कोई चीज महंगी सस्ती खा पी लईए।
दुकानदार कहते हैं कि रोजाना किसी न किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है। वो क्या करें, किसको बताएं, कारोबार खत्म हो गए हैं। महंगाई के इस दौर में 700 रुपए कमाने वाला मजदूर सब्जी फ्रूट खरीदने के बाद दीगर अखराजात कहां से पूरे करेगा। हुकूमत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फाल करके फल सब्जियां समेत तमाम अशियाए खुरनोश की कीमतें कम करवाए। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ मोहम्मद अकरम, रोही न्यूज, तड़ावाला।